کوئی قابل ہو تو شانے کہی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایباں اتے پردہ پا، تھالی اتے تھالی رکھ، چودھری جاوید شاہ چھوڑ مسالاں لوکاں دیاں، اپنا آپ مثالی رکھ۔ آج کی اس خوبصورت بزم کے ہمارے معزز مہمانان گرامی، بالخصوص وادی بنا کے پڑھے لکھے امدار نوجوان نڈر بے باک اور وکالت کی دنیا میں اپنی ایک پہچان رکھنے والے، میری مراد ضلع کوٹلی کے مشہور قانون دان میرے بھائی، میری مراد جناب چودھری جاوید شاہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا، نہ ہی آپ نے اتنا شاندار پروگرام آرگنائز کیا بلکہ آپ نے یہ خوبصورت چہرے سٹیج پر بٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ واقعی ایک عام آدمی کا درد سمجھتے ہیں، جس کی بنا پر آپ نے ان چہروں کو یہاں سٹیج پر بٹھایا۔ آج کی صدارت میرے قبیلے کے بزرگ، آپ جانتے ہیں بڑی مشہور شخصیت ہیں، وادی بنا میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں، میری مراد جناب چیئرمین مشتاق صاحب، وہ آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو یہ بھی اعزاز کی بات ہے، یہاں میرے عمران خان کے دست راست، اگر میں راجہ نقیب اللہ کا نام نہ لوں تو یہ بھی بڑی ذاتی ہوگی۔ ہم وہ ساتھی ہیں، جب کوئی بھی آزاد کشمیر بلکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی چڑھوئی میں ہم جھنڈے لگایا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے کہ خان کو تو کوئی نہیں اقتدار میں آنے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ عمران خان نے یہاں حکومت کی اور پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 لیڈر مانا جاتا ہے۔ یہاں آپ سب لوگ تشریف لائے، بالخصوص وادی بنا کے جو ہمارے صافی برادری ہے، میری مراد جناب میرے بھائی میرے دوست جناب مرزا غلام محمود جلال صاحب، اظہر ملک صاحب، جمیل تبسم صاحب، اور یہ شخصیت میرے سامنے کھڑی ہے میرے بھائی نثار اعظم راجہ صاحب۔ میں کن کا نام لوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنا دکھ، اپنا درد، اپنا دکھڑا، اپنا مشکل ٹائم اپنے بچوں کے اندر گلے کاٹے، دن رات انہوں نے یہاں کھوریٹا کے اندر ایک ممبر اسمبلی کے لیے کام کیا، لیکن جب اقتدار آیا تو اس نے منہ موڑ کر صرف وہ پیراشوٹر جو اقتدار میں ہمیشہ رہے ان کی طرف منہ موڑ لیا، اور چیئرمین مشتاق اور یہ جو موصوف ہیں ہمارے یہی تشریف فرما ہے۔ آج یہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے انہوں نے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کو سیاست میں لایا تھا، آج یہ چہرے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ وفادار لوگ ہیں، یہ عمران خان کے سپاہی ہیں، یہ وادی بنا کے زندہ دل لوگ ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جاوید شاہد، اگر آپ نے انشاءاللہ ہماری کوشش، ہماری کاوش، ہمارا قبیلہ، ہم آپ کے ساتھ پوری جان لگائیں گے، جہاں بھی ہمارا ووٹ ہوا ہم چیئرمین مشتاق کی قیادت میں آپ کے بکس میں ڈالیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، جب اقتدار آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ان لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ اگر آئندہ ایسا ہوا تو یہ جو بوڑھے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں، یہ کبھی بھی سیاست کا نام نہیں لیں گے۔ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، وہ میرا بھائیوں جیسا اس سے تعلق تھا۔ جب بھی وہ بندہ چڑھائی میں گیا، میرے گھر آیا، میرے آفس میں بیٹھا، میرے ساتھ اس نے چائے پی، جو بھی میں دعوت دی، جب وہ بندہ اقتدار سے پہلے تھا تو سلام کرتا تھا، لیکن جیسے ہی بندہ اقتدار میں گیا، میں نے اس بندے کو کہا میرا ایک تبادلہ ہے یار، اس کو ہماری ایک کزن ہے، میڈیکل آفیسر ہے، اس کو چینج کرنا ہے، لیکن ایک صرف وہ کام نہیں ہو سکا، تو ہم کیا امید کریں گے ایسے آدمی سے کہ وہ ہمارے کام کرے گا؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں
जावेद शाहिद साहब, हमें दुख है, हम मुतफर्रिक कबाइल जिनको मुत्तहिदा कबाइल कहा जाता है, हमारे छोटे कबाइल यहाँ तादाद में कम है, लेकिन हमेशा हमें टारगेट किया गया है, हमारे लोगों का वोट लिया गया है, पर्ची ली गई है, पर्ची लेने के बाद हमारे साथ जुल्म और ज्यादती की गई है। अगर जावेद शाहिद साहब, मैंने चेयरमैन मुश्ताक साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, मैंने कहा चेयरमैन साहब मैं सियासी वर्कर हूँ, जहाँ मैं भी सियासत करता हूँ, बंद कमरे के अंदर अगर कोई राजपूत है, अगर कोई चौधरी है, तो बंद कमरे में ये कहता है हम मजहर अमीन को स्टेज पर इसलिए बैठाते हैं या उससे तकरीर इसलिए करवाते हैं कि हम तासर देंगे हल्के के हम जो है ना इन कबाइल के साथ खड़े हैं। जब वो बंद कमरे के अंदर जब बैठते हैं सिर्फ अपने कबीले के साथ, तो फिर और बातें करते हैं, कहते हैं आप जी हम जीते, फलां से एडमिनिस्ट्रेटर फलां 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 होगा। लेकिन जावेद साहब अगर ऐसा हुआ तो हमें पहले आप बता दें, हमारी अगर जान है हमारे आपके लिए हाजिर है, लेकिन कल हम ये कभी बात नहीं मानेंगे कि आप ये जब आपको झंडी लग जाए तो आप सलाम तक न करें, और जब आप चढ़ाई का टूर करें, जब आप मिनिस्टर हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि कोई जाट बुरा है, मैं ये नहीं कहता कि कोई राजा बुरा है, मैं कहता हूं कि शख्स बुरे होते हैं। मैं ये कहता हूं जब आप मिनिस्टर बने चढ़ाई जाए तो आप सिर्फ 11 जाटों के घर जाए, आप सिर्फ चौधरी के घर जाए, किधर गया वो मजहर अमीन, किधर गया वो मुत्तहिदा कबाइल, किधर क्या बात ये बना के जो हमने वोट दिए थे। आपको इस बात की शर्म होनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए। मैंने ये उस दिन भी कहा था कि जब मुझे आप वादिये बना के अंदर मैं चौड़ाई को छोड़ दूंगा, अगर मैं जान लगाऊंगा वादिये बना के अंदर, मेरे यहाँ कंपेन करनी है जावेद शाहिद की कि हमने डट के खड़े, हम दिल के सच्चे लोग हैं। गुलाम महमूद जलाल साहब मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कभी गलत बात करने का कायल ही नहीं हूँ, मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं गलत बात नहीं करूंगा किसी के सामने में, ना झुकने वाला हूँ ना बिकने वाला हूँ। मैं जो खुददार आदमी हूँ, मेहनत के बलबूते में मैंने सियासत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूंगा। हमने कभी किसी की जेब की तरफ नहीं देखा, लेकिन याद रखें ये जो कबाइल है, हम ये नहीं कहते कि हमारे वोट से आप जीत जाते हैं, लेकिन हमारे एक वोट की बची हुई अहमियत है। हम आपको वोट देंगे, हमारे कबाइल का खुदारा वादिये बना हो, चढ़ाई हो, कोटली हो, हमारे लोगों के वोट की पर्ची आपको प्यारी है, और उसके बाद आप जब आपको झंडी लग जाती है तो आप हमको पूछते नहीं है। इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। मैंने बहुत बातें करनी थी, इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जब ये इक़्तिदार आया आपने देखा लोग इधर भागे उधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन हम खान के सिपाही हैं, खान के साथ शीशा पड़ी पलाई दीवार की तरह खड़े हैं। हम किसी हमें कोई लालच नहीं है कि हम कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे या PRO बनेंगे, हम खान के सिपाही हैं, खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खान के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। ये कोई विरासत नहीं है तहरीक इंसाफ किसी की, ये हमारी जमात है, हम सब ने मिलकर इसको चलाना है और इंशाअल्लाह वादिये बना के लोगों आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपको एक पढ़ी लिखी क़यादत मिली है। मुझे यकीन है, मैंने इस नौजवान का चुनाव किया, चेयरमैन मुश्ताक साहब से मेरी गुफ्तगू की, मैंने कहा चेयरमैन साहब सपोर्ट करें ये शख्स, तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये बरादरीज़्म की बात नहीं करेगा, ये जब भी बात करेगा तो तमाम लोगों की बात करेगा। ये बंद कमरों की सियासत का ना मैं कायल हूँ, ना जावेद शाहिद साहब हम कभी आइंदा कायल हुए हैं और ना ही होंगे। हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा दी तो इंशाअल्लाह वादिये बुरा के अंदर फिर इस तरह आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला तो जरूर गुफ्तगू करूंगा। चढ़ते सोच ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे, जिन्ना ना जग ते कोई भी नहीं, ओ भी पुत्र पलदे वेखे। बस